1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. And sample mean values 14, 16, 17, 13, 14, 15, 16, 15 and 14. Range values. So 8, 6, 7, 6, 4, 5, 4, 7, 8 and 6. Okay. So these are the sample mean values and this is the range values, and each sample having 8 number of observations. From statistical tables, I am considering A2 value and D4 value and D3 value. Okay. At a sample of size 8, then the limits are UCL is 16.83, CL is 14.71, LCL is 11.31. Okay. For a mean chart. Coming to range chart, UCL is 9, LCL is 3, CL is 6. These are the 3 sigma limits. Generally, I take some numerical values. With the numerical values, I will explain the construction of mean and range charts. So I take 9 samples and each sample containing 8 observations. For 8 observations, the mean values are like this and range values are like this. I took the values from statistical quality control tables at sample size n equal to 8 from the A2 and D4 and D3 values, and calculation of the limits. The limits will be like this. Now, without drawing a chart, now you can observe the quality is in control or out of control. Okay. For example, LCL is 11.31 and no one value of the mean is below 11.31. That shows all the points are above the LCL. That is like this. All the points are of like this. So this is LCL 11.31 and this is CL 14.71. This is UCL 16.83. All points are above the LCL. Now you can observe one sample mean that corresponds to third sample goes outside of UCL. That is, the mean is 17, but the UCL is only 16.83 and just it is goes outside of UCL. So we conclude that sample have an assignable factor and we cannot say the quality is out of control. Now similarly, construct the range chart. So you can take range values and LCL is 3, CL is 6 and UCL is 9. Now you can observe all the points above the value 3 and below the value 9. So that shows all points falls within the limits. So the quality is in control. Now ikkada, whereas in a mean chart only assignable factor is playing at one particular time and remaining all the time when the samples are collected, so the process is in control. So like this we are coming to constructing the mean chart and range chart. So
I am explained the construction of mean chart and range chart with a numerical example, and at the same time with a one practical example. So now we are proceeding to the variable charts, attribute charts, the charts which are not measurable factors we are considering. That means now we are proceeding to attribute charts. That means the charts which explains the non-measurable factors, quality factors. In this category, generally we are constructing 3 charts. These 3 charts are totally independent, whereas in the variable charts we are constructing mean, range or mean and standard deviation charts. So we have to explain the quality, we have to construct 2 charts simultaneously, but in this one there is no need of constructing 2 charts at a time. Only one chart is enough for explaining the quality of the non-measurable factors. Okay. Now in this category we are constructing 3 types of charts. One is a fraction defective chart, generally we are calling it as a P chart, and the second one is number of defects chart, D chart or NP chart. Most of the members we are calling it as a D chart, and finally the third one is C chart, that is a number of defects per unit chart. Now I will explain one by one these charts. Coming to P chart, generally in attributive factors the quality is explained in 2 ways only, that is dichotomous classification. So that is good or bad, false or true, possessing or non-possessing, like this. That means every factor is classified into 2 factors. So it is called as a dichotomous classifications. So in such case the one of the statistical distribution relating to such a dichotomous classification is a binomial distribution. In binomial distribution we are considering only 2 factors, possessing or non-possessing, good or bad, like this only, and this number of fraction defective will follows binomial distribution, and the fraction defective is defined as like this. So P equal to D by N. So N is the sample size and D is the number of defects in the sample. Okay, and this fraction defect follows, so D follows binomial distribution with the parameters small n and capital P. From this E of D equal to NP, variance of small d equal to NP cube, variance of d equal to NP cube. So this is a binomial distribution, number of defects follows binomial distribution. From this we are constructing 3 sigma limits, but 3 sigma limits are constructed on the basis of normal distribution. But in our distribution theory we can say that binomial distribution basically tending to Poisson distribution, and again this Poisson distribution is tending to normal distribution. That means ultimately binomial distribution is also tending to normal distribution. So we are using the 3 sigma limits which are constructed based on the normal distribution. So the general 3 sigma limits constructed from normal distribution are like this. So in this you can take, you have to consider T as a D, that is a number of defects, or
you can take a fraction defective. Expectation of small p plus or minus 3 into SE of small p, SE of small p. So, this is the normal distribution, 3 sigma limits of p chart. Now, expectation of small p equal to expectation of d by n, 1 by n into expectation of d, this is equal to np by n, this is p. So, this is the mean of p. That means small p is an unbiased estimate of capital P. So, this is capital P, capital P. Now, variance of small p equal to variance of d by n, and this is 1 by n square variance of d, 1 by n square npq. So, this is equal to pq by n. So, 3 into square root of pq by small n. These are the general 3 sigma limits, for a fraction defective chart. When population values of p is known, then automatically you can define the q also. No, these are the 3 sigma limits for p chart. Those are p plus or minus 3 into square root of pq by small n. When the population values are not defined, then you can use their unbiased estimates. So, just now we derived small p equal to expectation of small p equal to capital P, that is small p bar equal to capital P. Now, this implies small p bar plus or minus 3 into square root of small p bar into small q bar by small n. These are the general 3 sigma limits when population values are not known, and these are the 3 sigma limits of p chart when population values are known. Now, you can multiply with a number, sample number, then you get the 3 sigma limits for NP chart or D chart. Okay. Now, it is raised to like this, NP plus or minus 3 into square root of NPQ like this. So, these are the general 3 sigma limits for NP chart or D chart when the population values are known. Now, the population values are not known, then you can say you can replace their unbiased estimates, that is NP bar plus or minus 3 into square root of n into small p bar into small q bar. These are the general 3 sigma limits of NP chart. Just from P chart, 3 sigma limits of P chart, we are deriving the 3 sigma limits for NP chart just by multiplying with n. So, these are the 3 sigma limits for NP chart and P chart. Now, the general graph of this P chart will be like this. This is a UCL, UCL, UCL and LCL. So, this is small p bar plus 3 into square root of p bar q bar by n, p bar minus 3 into square root of p bar q bar by n, p bar q bar by n. So, this is the a general structure of P chart. So, when you are replacing with and we are multiplying with n, then you are getting the 3 sigma limits for NP chart. Now, compared to coming to attribute charts and variable charts, there is a small difference. In the case of LCL, in the variable chart, we can never get a 0. That is, we can never get a negative values, because the quality is maintaining up to some standards. So, we can never get a LCL as a negative. But in this case, in the attribute charts, LCL becomes sometimes negative, because all the members are not accepting what the quality we are producing. So, what the product we are producing. So, in such case all the members are rejecting, then it becomes negative.
So, in such case LCL will be considered as a 0. So, in short, in synchronized form, so if LCL is getting negative in the attribute charts, we are generally consider it as a 0. But in variable charts, LCL never be negative. So, it is always some value is existing. So, that is the basic difference between LCL and LCL of variable charts and attribute charts. Now, coming to interpretations of this P chart, P and NP chart. Suppose a point falls outside of the UCL and those points are called as eye spots, and we can never say in this attribute charts the quality is out of control. So, that means the quality going out of the range. So, in such case we have to control the quality, and we cannot make any such interpretations regarding patterns in between the UCL and LCL. If any point falls below LCL, then those points are called as low spots that indicates the improvement of the quality. So, in attribute charts, no way cannot say the quality is out of control, but in variable charts we can conclude that we can say the quality may be out of control, and these are the two charts. Generally we are considering these two charts as one chart. And one more thing, here the UCL and the LCL is considered as a fixed chart, fixed limits, but in this one there is a variable limits are also there. But today's topic, I am not discussing the variable control limits of P chart, NP chart and C chart, and such type of variable limits are not existing in variable charts. Such type of variable control limits are existing in attribute charts. Now, this is a P chart and a NP chart, and the third category under this attribute charts is number of defects per unit. Number of defects per unit. In this sometimes some items having a number of components are there. So, if some components fails, the quality of the product deteriorates, but we cannot say the quality is out of control. So, whereas in a number of defective, fraction defectives or fraction number of defectives, so the quality fails. In that case, we can say the quality is good, quality is bad. Sometimes we cannot say. For example, you can take one TV set. This TV set having a numerous components. Suppose one component fails to work, then the quality of the TV set, some value is deteriorating, but this entire TV set cannot shut down. So, like this some units fails, then the quality of the product is decreased. Whereas coming to P and NP charts, so we are considering only two factors, either good or bad, failure or running, like this. So, in this one, so we are considering number of defects, how many defects are existing in a unit. So, for that one we are considering by a Poisson distribution, because binomial distribution tends to Poisson distribution with conditions of NP equal to lambda, n tends to infinity, p tends to 0. So, by using those binomial approximation to Poisson distributions, so we are using Poisson distribution for the construction of 3 sigma limits. The 3 sigma limits of C chart are C bar plus or minus 3 into square root of C bar, and these 3 sigma limits are constructed when the population value is not defined, that is the population parameter is not defined. So, if the population parameter is defined, then the 3 sigma limits are lambda plus or minus 3 into square root of lambda. So, these are the 3 sigma limits for C chart,
C chart when the population value is defined. When the population value is not defined, these are the 3 sigma limits. And what the conclusions, what the interpretations we are make in the P and NP chart, same type of interpretations are also done in the C chart also. And this C chart is used where a unit containing number of components, and those components does not give the complete deterioration of the quality. So it says some quality deterioration. Okay. So that this is the third chart we are constructing under the heading of attribute charts. So in this session I discussed 5 charts. One is a mean chart, range chart, P chart, NP chart and C chart. So the first 2 belongs to variable charts and the last 3 represents attribute charts. So in this way the quality of a product process control is discussed, and all these charts are developed by Schwartz. So these charts are constructed by the under the normal distribution. So in this way statistical different techniques, statistical concepts are using in the quality control. Okay. డియర్ స్టూడెంట్స్, ఈరోజు మనము ఫైటోజియోగ్రఫీ గురించి తెలుసుకుందాము. ద టర్మ్ ఫైటోజియోగ్రఫీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇండికేట్స్ ఫైటోస్ మీన్స్ ప్లాంట్స్, జియోగ్రఫీ మీన్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఆన్ ఎర్త్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫైటోజియోగ్రఫీ. దాన్నే తెలుగులో వృక్ష భౌగోళిక శాస్త్రము. ఈ భూగోళంలో వృక్షాల యొక్క విస్తరణ గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని వృక్ష భౌగోళిక శాస్త్రము అని అంటాము. సో మనతో పాటు ఈ భూగోళంలో జంతువులు, వృక్షాలు మరియు సూక్ష్మజీవులు ఈ 3 కూడా మనతో పాటు జీవిస్తున్నాయి. సో అటువంటి వృక్షాల యొక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ గురించి అంటే విస్తరణ గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్నే ఫైటోజియోగ్రఫీ లేదా వృక్ష భౌగోళిక శాస్త్రము అని అంటారు. సో ఈ జీవ భౌగోళిక శాస్త్రంను మనము మన కన్వీనియంట్ కోసము వృక్ష భౌగోళిక శాస్త్రము మరియు జంతు భౌగోళిక శాస్త్రముగా విభజించుకొని ఉపవిభాగాలుగా చదువుకుంటున్నాము. సో ఫైటోజియోగ్రఫీ ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోయే పాఠం వచ్చేసి వృక్ష భౌగోళిక శాస్త్రము. వృక్ష భౌగోళిక శాస్త్రము అనగానేమిటి? ఈ భూగోళంలో వృక్షాల యొక్క వ్యాప్తి లేదా విస్తరణ గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రం. సో ఇక్కడ మనం ఈ వృక్ష భౌగోళిక శాస్త్రంలో మొదటి అధ్యాయంలో ఏం చదువుతాము అని అంటే పరిచయము, సూత్రాలు మరియు విస్తరణ గురించి నేర్చుకుంటాము. ఏ సూత్రాల మీద ఈ భూగోళంలో వృక్షాలు అనేవి ఎక్కడెక్కడ వ్యాప్తి చెంది ఉన్నాయి అనేది నేర్చుకుంటాము. తర్వాత అవి ఎక్కడెక్కడ విస్తరించి ఉన్నాయి, విస్తరణను బట్టి మనము వృక్షాలను లేదా మొక్కలను ఏ విధంగా విభజించుకున్నాము అనే దాని గురించి అధ్యయనం చేస్తాము. సో ఇక్కడ చూస్తే భూమి మీద మొక్కల భౌగోళిక విస్తరణను అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పుకున్నాము? వృక్ష భౌగోళిక శాస్త్రము అన్నాము. మరి ఏం అధ్యయనం చేస్తాము? మొక్కల భౌగోళిక విస్తరణతో పాటు వాటి ఉత్పత్తి, పరిసరాలతో పరస్పర సంబంధాలు, ఇటువంటి మొదలైన అంశాలను గురించి వివరించే శాస్త్రమే ఈ వృక్ష భౌగోళిక శాస్త్రము. మనము అలెగ్జాండర్ వాన్ హంబోల్ట్ను వృక్ష భౌగోళిక శాస్త్ర పితామహుడుగా పరిగణిస్తాము. సో ఈ వృక్ష భౌగోళిక శాస్త్రానికి ఎక్కువగా అధ్యయనం చేసింది ఈ అలెగ్జాండర్ వాన్ హంబోల్ట్ కాబట్టి, ఎక్కువగా కనిపెట్టినాడు కాబట్టి, వాటి వ్యాప్తి గురించి అధ్యయనం చేశాడు కాబట్టి అతన్ని వృక్ష భౌగోళిక శాస్త్ర పితామహుడుగా పరిగణిస్తున్నాము.
మరి మన కన్వీనియంట్ కోసము దీన్ని 2 రకాలుగా చదువుకోవచ్చు. ఒకటి వర్ణనాత్మక వృక్ష భౌగోళిక శాస్త్రంగా చదువుకోవచ్చు, రెండవది వ్యాఖ్యాన లేదా క్రియాశీలక వృక్ష భౌగోళిక శాస్త్రంగా చదువుకోవచ్చు. మరి వర్ణనాత్మక అంటే వర్ణన ఉండాలి. వేటి వర్ణన ఉండాలి? వృక్ష సంపద సమూహాల వర్ణన సంబంధిత అంశాలను గురించి అధ్యయనం చేస్తే వృక్ష భౌగోళిక శాస్త్రము అని అంటాము. అదే వాటి పరిణామము మరియు వలస ప్రక్రియలు, వాటి క్రియలు, అటువంటి అంశాలను గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని వ్యాఖ్యాన లేదా క్రియాశీలక వృక్ష భౌగోళిక శాస్త్రము అని అంటాము. సో సూత్రాలకు వస్తే సూత్రాలని ప్రిన్సిపల్స్ అంటారు. ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఫైటోజియోగ్రఫీ లేదా వృక్ష భౌగోళిక శాస్త్రం యొక్క సూత్రాలు వేటి మీద ఆధారపడి ఉంటాయి? ఎన్విరాన్మెంటల్ లేదా వాతావరణ సంబంధిత, ప్లాంట్ రెస్పాన్సెస్ అనగా మొక్కల అనుక్రియ లేదా ప్రతిచర్య, మైగ్రేషన్ అనగా వలస ప్రక్రియ, పర్పేచుయేషన్ అనగా కొనసాగింపు. సో వాతావరణం సంబంధించే మొక్కలు అనేవి వ్యాప్తి చెంది ఉన్నాయి అనేదానికి మనము మొదటి ప్రిన్సిపల్ అనేది చెప్తుందన్నమాట. వాతావరణ సంబంధిత సూత్రాలను మనం ఇప్పుడు అధ్యయనం చేద్దాం. సో మొక్కల విస్తరణ పరిసరాల కారకాలచే నియంత్రించబడుతుంది. వేటిచే నియంత్రించబడుతుంది మొక్కల యొక్క విస్తరణ? ఒకటి పరిసరాల కారకాలు, రెండవది వాతావరణంలో సంబంధించిన వైవిధ్యం, మూడవది వచ్చేసి భూతల ప్రదేశాల మధ్య గల సంబంధాలు గతంలో అనేక మార్పులకు గురి చెందడం వల్ల అవి అక్కడ విస్తరించే ప్రక్రియను చేపట్టాయి. సో ఈ ల్యాండ్ బ్రిడ్జెస్ అనేటివి ఏమిటి అంటే మొక్కలు మరియు జంతువుల వలస ప్రక్రియకు మార్గాలుగా ఉపయోగపడినవి. సో వాటిని ల్యాండ్ బ్రిడ్జెస్ అని అంటాము. సో వాతావరణ సంబంధిత సూత్రాల్లో మొక్కల విస్తరణ అనేది పరిసరాల కారకాలచే ఒకటి, నెక్స్ట్ వాతావరణంలో సంబంధించిన వైవిధ్యం వల్ల ఒకటి, తర్వాత సముద్రాలు మరియు భూతల ప్రదేశాల మధ్య గల సంబంధాలు గతంలో అనేక మార్పులకు అంటే మాడిఫికేషన్స్ అనేవి అడాప్టేషన్స్ మాడిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, మార్పులు గురి చెందాయి కాబట్టి ఆ వ్యాప్తి అనేది విస్తరణను మనము చదువుకోవచ్చు. అదేవిధంగా మొక్కలు మరియు జంతువుల వలస ప్రక్రియకు మార్గాలుగా ఉపయోగపడు వాటిని ఏమంటాము? ల్యాండ్ బ్రిడ్జెస్ అని అంటాము. భూసంధి భాగాలు క్రమేణా సముద్రాలలో కలిసిపోవడం వల్ల ఏమైంది? ఖండాల మధ్య వలస ప్రక్రియలు శాశ్వతంగా అదృశ్యం చెందాయి. సో ఈ మైదాన మరియు పర్వత ప్రాంతాలలోని మృత్తిక పరిస్థితులు అవి కూడా మనకు ఎన్విరాన్మెంటల్ బేస్డ్ వాతావరణ సంబంధిత సూత్రాలలో చదువుకోవాలి. మృత్తిక యొక్క పరిస్థితిని బట్టి కూడా మొక్కలు అనేవి విస్తరిస్తాయి, వ్యాప్తి చెందుతాయి, స్థిరీకరణ చెందుతాయి. సో ఆ విధంగా క్షార నేలల్లో పెరిగితే వాటిని హాలోఫైట్లు అన్నాము, మరి ఇసుక నేలల్లో పెరిగితే వాటిని సామోఫైట్లు అని అన్నాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి జీవ సంబంధ కారకాలు మొక్కల విస్తరణ మరియు స్థిరీకరణ ప్రక్రియలపైన ముఖ్య పాత్రను పోషిస్తున్నాయి. సో జీవ సంబంధ కారకాలు అని అంటే ఏవి? మొక్కలకు జంతువులు మరియు మానవులు. హోలోసెంట్రిక్. వాట్ ఈస్ దిస్ హోలోసెంట్రిక్? హోలోసెంట్రిక్ అనగా ఒక ప్రదేశంలోని వృక్ష సంపద పైన వాతావరణంలోని అన్ని కారకాలు కలిసి ఉమ్మడిగా ప్రభావం. ఎప్పుడు కూడా హోలో అనే పదము వస్తే కంప్లీట్ అని అర్థము. కంప్లీట్ అంటే హోల్. సో ఒక ప్రదేశంలోని వృక్ష సంపదపై ఏముండాలి? వాతావరణంలోని అన్ని కారకాలు కలిసి ఉమ్మడిగా ప్రభావం చూపు ప్రక్రియను హోలోసెంట్రిక్ అని అంటాము. సో ఇవన్నీ కూడా వాతావరణ సంబంధిత సూత్రాలుగా పరిగణిస్తున్నాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మొక్కల అనుక్రియ లేదా ప్రతిచర్య సంబంధిత మూల సూత్రాలు. సో అనుక్రియ లేదా ప్రతిచర్య వాటి చర్యల వల్ల అక్కడ విస్తరణ అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది అని చెప్పారనమాట. ప్రతి మొక్క జాతికి ఒక నిర్దిష్ట వాతావరణము మరియు మృతిక పరిస్థితి ఆ వర్గానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సామోఫైట్లు అన్నాము, ఇసుక నేలల్లో పెరిగే మొక్కలు. సో దాని మృతిక పరిస్థితి వేరే విధంగా ఉంటుంది. సో ప్రతి మొక్క జాతికి ఒక నిర్దిష్ట వాతావరణ మరియు మృతిక పరిస్థితి దానికి అనుకూలంగా ఉంటేనే అది విస్తరిస్తుంది. ఒక పెద్ద వర్గం తట్టుకునే శక్తి అనేది ఆ ప్రదేశంలో ఉండే అన్ని జాతుల ఉమ్మడి సహనశీలతకు సమానంగా ఉంటాయి. సహనశీలత అంటే టాలరెన్స్ అన్నమాట. సో వాతావరణానికి లేదా వేరే మొక్కలు పెరిగేది లేదా జంతువులు పెరుగుతుంటే వాటికి టాలరేట్ చేసే ప్లాంట్సే అక్కడ గ్రో అవుతాయి. అంటే సహనశీలత ఎంతవరకు ఉంటుంది
అక్కడ ఒక మొక్క పక్కన ఇంకో మొక్క పెరిగింది అని అంటే ఆ మొక్కను టాలరేట్ చేసే కెపాసిటీ ఇంకో మొక్కకు ఉండాలి. అదేవిధంగా అక్కడ జంతువులు పెరుగుతున్నాయి లేదా పక్షులు పెరుగుతున్నాయి నివసిస్తున్నాయి అని అంటే వాటి టాలరేటింగ్ కెపాసిటీ అనేది ఉండాలి. దాన్నే మనము తెలుగులో సహనశీలత అని అంటాము. ఈ సహనశీలత అనేది జన్యు ఆధారితంగా ఉంటుంది. అంటే ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ జీన్స్, జెనెటిక్ మోడిఫికేషన్స్. సో ఇప్పుడు కంపేర్ చేసుకుంటే హైబ్రిడ్ సంకరతర మొక్కలు అంటే హైబ్రిడ్ ప్లాంట్స్, హైబ్రిడ్ వెరైటీస్లో వాటి పేరెంట్స్ కంటే అధిక స్థాయిలో టాలరేటింగ్ కెపాసిటీ ఉంటుంది. అంటే సహనశీలత సంకరతర మొక్కలలో ఎక్కువగా ఉంటుంది. వేటికన్నా జనకుల కంటే. జనకుల జనరేషన్ ఉంది కదా, పేరెంట్ 1 అంటాం కదా, దానికంటే అధిక స్థాయి సహనశీలత ఉంటుంది. కాబట్టి హైబ్రిడ్ వెరైటీ ఆర్ మోర్ టాలరెంట్ దాన్ పేరెంట్ వెరైటీస్. ఒక జీవి లేదా మొక్క పెరుగుదల దశకు భిన్నమైన సహనశీలతలు ఉంటాయి. సో పెరుగుదల ఇక్కడ వచ్చేసి బేస్డ్ ఆన్ జన్యు అన్నాం. అంటే ఇది హెట్రోజైగస్, ఇది హోమోజైగస్. జనకులు అంటే హోమోజైగస్, సంకరతర అంటే హెట్రోజైగస్. సో ఆ విధంగా కాకుండా మొక్క యొక్క పెరుగుదలలో దశలు ఉన్నాయి కదా, వాటికి కూడా సహనశీలత భిన్నంగా ఉంటుంది అని చెప్పాడు. దేంట్లో ఉంటుంది? ప్రౌఢ మొక్కలకు పరిస్థితులను తట్టుకునే శక్తి అంటే టాలరేటింగ్ కెపాసిటీ, సహనశీలత ఎక్కువగా ఉంటుంది. దేంతో పోల్చినప్పుడు? మొలకల దశతో పోల్చినప్పుడు ప్రౌఢ మొక్కలలో సహనశీలత అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ కూడా అనుక్రియ సూత్రాల కింద చదువుకుంటాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వలస ప్రక్రియ, మైగ్రేషన్. సో మొక్కల వలస ప్రక్రియ ఎందుకు వలస పోవాలి అవి? ఇది చూడండి, మాధ్యమిక మనకు ఎక్కడి నుంచి ఆధారాలు దొరికినాయంటే మాధ్యమిక మహాయుగము మరియు టెర్షరీ కాలాలలో మొక్కలు మరియు జంతువులు భారీ స్థాయిలో వలసలు చెందినాయి. సో ఈ చెందినాయి అని చెప్పడానికి మనకి ఏది నిదర్శనము? శిలాజ మరియు పురాజీవ శాస్త్ర అధ్యయనాలు వీటికి నిదర్శనాలు అన్నమాట. ఎప్పుడు జరిగినాయి అని అంటే మాధ్యమిక మహాయుగము మరియు టెర్షరీ యుగంలో ఈ వలసలు అనేవి ఎక్కువగా జరిగినాయి. జీవుల బదిలీ అయినాక ఏం కావాలి? అవి స్థిరీకరణ పొందాలి లేదా స్థాపనం చెందాలి. సో అనేవి వలస ప్రక్రియకు దారి తీస్తాయి. సో అక్కడ వేటి వల్ల వలసపోతాయి ఇవి? మొక్క నడవలేదు కదా మొక్క, అదేవిధంగా దాని సిద్ధ బీజాలు, విత్తనాలు, లఘు లక్షణాలు మొదలగు వాటి ద్వారా వ్యాప్తి చెంది అవి వ్యాప్తి చెందినాక ఆ పరిస్థితులకు అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మొలకెత్తుతాయి. దాన్నే సుప్తావస్థలో ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే పరిస్థితులు అనుకూలించవో అప్పుడు వరకు సుప్తావస్థలో ఉంటుంది. పరిస్థితులు అనుకూలించినప్పుడు మాత్రమే అక్కడ పెరిగి స్థిరపడి ప్రత్యుత్పత్తి చెంది వాటి సంతతిని పెంచుకొని అక్కడ అటువంటి మొక్కలు పెరుగుతాయి అని చెప్తారనమాట. సంతతి జనాభాలు ఆ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మారి కొనసాగుతాయి. సో సంతతిని ఏర్పరిచినాక ఆ సంతతి జనాభాలు కూడా సహనశీలతను చూపించాయి అని అంటే వాటికి అనుగుణంగా ఉంది అని అంటేనే ఆ వాతావరణము అవి అక్కడే ఉండిపోతాయి, ఆ పరిసరాలకు అనుగుణంగా మారి కొనసాగుతాయి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొనసాగింపు. వలస పోయినాక తర్వాత కొనసాగింపు జరగాలి సంతతి ద్వారా. జీవులు నూతన ప్రదేశాలలో కొనసాగటం అనేది ప్రథమంగా వలస ప్రక్రియ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. సో ఇది వలస ప్రక్రియ వల్లనే మనకు కొనసాగింపు అనేది జరుగుతుంది. వలస పోయినాక అక్కడ కొత్త ప్రదేశంలో సుప్తావస్థలో ఉండి సిద్ధ బీజాలు లేదా విత్తనాల ద్వారా ఎప్పుడైతే అనుకూల పరిస్థితులు వస్తాయో అప్పుడు మాత్రమే ఆ మొక్క పెరిగి దానికి అనుగుణంగా సహనశీలతను తెచ్చుకొని పెరుగుతాయి అన్నమాట. అనుకూల వైవిధ్యాల సంతతికి వాటి జాతులు బదిలీ చేయగలిగిన సామర్థ్యం అనేది కొనసాగించే క్రియలో ద్వితీయ ప్రాధాన్యత అంశంగా ఉంటుంది. ఫస్ట్ది వచ్చేసి వలస ప్రక్రియ, రెండవది వచ్చేసి కొనసాగించే క్రియ అన్నమాట. సో ఇటువంటి క్రియాత్మక చదివితే వాటిని ఏమన్నాము? వ్యాఖ్యానం ఒకటి అన్నాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్రియాశీలక అంశాలుగా అధ్యయనం చేసే శాస్త్రం కూడా ఉంది అన్నాం. సో ఇటువంటివన్నీ చదివితే మనము క్రియాశీలక వృక్ష భౌగోళిక శాస్త్రము అని అనొచ్చు అన్నమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి, వృక్షజాలాల పరిణామాలు పతాక స్థాయి అనేవి కూడా దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నాయి? వలస ప్రక్రియ, జాతుల పరిణామం, ప్రకృతి వర్ణాలు. సో వీటి మూడిటిపైన ఈ వృక్షజాలాల పరిణామాలు ఆధారపడి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు సూత్రాల్లో మనం ఏమేమి చదివాము? 4 చదివాము. ఏవేవి? ఒకటి వాతావరణ సంబంధిత, రెండవది వచ్చేసి అనుక్రియ, నెక్స్ట్ వచ్చేసి
వలస ప్రక్రియ, 4వది వచ్చేసి కొనసాగింపు. సో ఈ 4 గురించి సూత్రాలలో నేర్చుకున్నాము. నౌ వీ విల్ గో ఫర్ విస్తరణ. విస్తరణ అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్, హౌ దే ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అనేది చూద్దాం. ప్రపంచంలో పుష్పించు మొక్కల విస్తరణ క్రమాన్ని గుడ్ అనే శాస్త్రవేత్త 3 రకాలుగా గుర్తించారు. సో విస్తరణను కూడా మనము మన కన్వీనియంట్ కోసము మనము అధ్యయనం చేసుకోవడానికి, మనం వాటి గురించి తెలుసుకోవడానికి ఈ విభజనలు అనేటివి పెట్టుకుంటాం అన్నమాట. 3 రకాలుగా గుర్తించారు. ఏ విధంగా గుర్తించారు? విస్తరణ విధాన క్రమ ఆధారంగా మొక్కల జాతులను లేదా రకాలను పేర్కొన్నారు. సో వాటి విధాన క్రమంని బట్టి ఈ మొక్కలను 3 రకాలుగా విభజించారు. అవి ఏవి అంటే విశ్వవ్యాపక రకాలు, వాటిని వైడ్స్ అంటారు. అంటే మనము వైడ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అంటాం కదా, డిస్ట్రిబ్యూషన్ రాసేటప్పుడు టాక్సానమీలో కాస్మోపాలిటన్ ఇన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటాము. సో దిస్ ఈజ్ విశ్వవ్యాపక రకాలు. అటువంటి మొక్కలన్నీ విశ్వవ్యాపక రకాలు అన్నారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి విచ్ఛిన్న మొక్కలు, నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్థానీయ మొక్కలు. సో ఇవి ఏ విధంగా వ్యాప్తి చెందినాయి అనేది, ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి అనేది ఇక్కడ చూస్తాం. 1 అవిచ్ఛిన్న విస్తరణ, అవిచ్ఛిన్న విస్తరణ. 2వది వచ్చేసి విచ్ఛిన్న విస్తరణ. 3వది వచ్చేసి స్థానీయ రక విస్తరణ. సో వీటికి ఉదాహరణలు ఇవి: కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, డిస్కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ ఎండమిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని డిస్ట్రిబ్యూషన్ టైప్స్ని పేర్కొనవచ్చు. వాటి లక్షణాలు చూస్తే వైడ్స్ అని దేన్ని అంటాము అంటే భూమిపై ఉన్న అన్ని ఖండాలలోని నిర్దిష్ట వాతావరణ మండలాల్లో విస్తృతంగా విస్తరణ చెందిన మొక్కలను వైడ్స్ అంటారు. అంటే విస్తృతంగా విశ్వవ్యాప్తంగా విస్తరణ చెందిన మొక్కలను వైడ్స్ అంటారు. మరి అతి శీతల ప్రాంతంలో పెరిగే మొక్కలు మనకి ఉష్ణ ప్రాంతాలలో దొరకవా మరి? కానీ అక్కడ కూడా కనిపిస్తాయి. ఇక్కడ చూడండి, అతి శీతల వాతావరణ మొక్కలు అనేవి ఆర్కిటిక్ ప్రాంతంలో మాత్రమే కాక ఉష్ణ మరియు ఉప ఉష్ణ మండలాల్లో, ఆల్పైన్ మండల పర్వతాల్లో కూడా కనబడతాయి. వీటినే ఆర్కిటిక్ ఆల్పైన్స్ అని అంటాం. ఇక్కడ కొన్ని ఉదాహరణలు చూపించాము. విచ్ఛిన్న విస్తరణలో ఏం జరుగుతుంది అంటే ప్రపంచంలో 2 లేక ఎక్కువ భూతలాల లేదా సముద్రాలు వందల వేల కిలోమీటర్ల దూరాలలో విడిగా ఉన్న దేశాలలో మొక్కలు ఉండటాన్ని విచ్ఛిన్న విస్తరణ అంటారు. అంటే ఇక్కడ మనకు హిమాలయాల్లో దొరికే మొక్క మరి నార్త్ అమెరికాలో కూడా అక్కడ ఆ మొక్కలు కనిపిస్తుంటాయి. కానీ ఆ మధ్యలో ఎక్కడ కూడా ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది జరగదు. ఇక్కడ ఒక చోట దొరికిన మొక్కలు మరి ఇక్కడ అంతా ఎక్కడ లేకుండా ఇంకో ప్రదేశంలో అవే మొక్కలు మనకు కనిపించవచ్చు. దాన్ని విచ్ఛిన్న విస్తరణ, డిస్కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని అంటారు. స్థానీయ రక విస్తరణలో ఒకే నిర్దిష్టమైన ప్రదేశంలో ఆ ప్రాంతానికి పరిమితమై అక్కడ సహజ సిద్ధంగా పెరిగే వర్గాలను స్థానీయ జాతులు అంటారు. ఈ స్థానీయత గురించి మనము నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేర్చుకుందాం. So in the last class we learned about distribution of plants, continuous distribution, discontinuous distribution and endemism. సో ఆ ఎండమిజం స్థానీయత అనేది, స్థానీయత మొక్కలు, స్థానీయ మొక్కలు అనే దాని గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. సో స్థానీయత అనగానేమి? ఈ స్థానీయతలో మనం నేర్చుకోవాల్సినవి ఏమిటి అని అంటే పరిచయము, సిద్ధాంతాలు, వాటి స్థానీయత యొక్క వర్గీకరణ, స్థానీయ జాతుల స్థాయి, వాటి రకాలు, రకాల యొక్క లక్షణాలు, రకాలు వాటి పుట్టుక, ప్రయోజనాలు, భారతదేశంలోని స్థానీయ జాతులు మరియు భారతదేశంలోని స్థానీయ కేంద్రాల గురించి అధ్యయనం చేద్దాం. సో ఇక్కడ చూడండి, మన భారతదేశంలో 4900 జాతుల్లో 2% మొక్కలు స్థానీయతను చూపిస్తున్నాయి. 62% జంతువులు ఉన్నాయి. అండమాన్ నికోబార్ ద్వీపాల్లో అత్యధిక స్థానీయత కలిగిన మొక్కలు కనిపిస్తున్నాయి. గంగా నది మైదాన ప్రాంతాల్లో అత్యల్పంగా ఉన్నాయి.
క్షీరదాలు పక్షులు తక్కువ స్థాయిలో స్థానీయతను చూపిస్తున్నాయి, కీటకాలు మాత్రము అధిక స్థాయిలో స్థానీయతను చూపిస్తున్నాయి. సో ఇక్కడ చూడండి, స్థానీయత అంటే ఏమిటి? ఒక ప్రాంతీయానికి మాత్రమే పరిమితమై ఉండి ఆ ప్రాంతాన్ని జన్మస్థలంగా కలిగి ఉండు జాతులను స్థానీయ జాతులు అంటారు. సో జాతులు మొక్కలను 3 విభాగాలుగా విభజించారు కదా. ఒకటి వచ్చేసి విచ్ఛిన్న దానికి వైడ్స్, కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో వైడ్స్ అంటాము, డిస్కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో విచ్ఛిన్న మొక్కలు అంటాము, నెక్స్ట్ స్థానీయ మొక్కలు అంటాము. ఆ స్థానీయ జాతులు అంటే ఏంటి అంటే వాటి నిర్వచనం మనం నేర్చుకోవాలి. ఒక ప్రాంతీయానికి మాత్రమే పరిమితమై ఉండి ఆ ప్రాంతాన్ని జన్మస్థలంగా కలిగి ఉండు జాతులను స్థానీయ జాతులు అంటారు. అటువంటి దృగ్విషయాన్ని, ప్రాంతీయ ప్రాంతాలకు మాత్రమే విస్తరణ చూపు దృగ్విషయాన్ని స్థానీయత, ఎండమిజం అని అంటారు. స్థానీయత చెందుటకు గల కారణాలు, ఎందుకు స్థానీయత ఆ ప్రదేశానికి మాత్రమే పరిమితమై ఉంటాయి అనేది మనము గమనించాలి. వైవిధ్యభరితమైన ఆవాసాలకు తగిన విధంగా అనుకూలత చూపలేకపోవుట. ఎక్కడంటే అక్కడ వైవిధ్యంగా ఇంకో చోట పెరిగితే ఆ మొక్కలు అవి అనుకూలతను, సహనశీలతను కలిగి లేవు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అనుకూలతను చూపలేదు. సో నెక్స్ట్ రెండవది వచ్చేసి జాతుల సంచారాన్ని అడ్డుకునే విధంగా ఏదైనా ఒక భౌగోళిక ఆటంకం, న్యాచురల్ కెలామిటీస్ ఉన్నాయి, వరదలు రావడము లేదా సునామీలు వచ్చి కరువు రావటము, ఇది ఏ విధమైన భౌగోళిక ఆటంకము, భూకంపాలు రావటము, ఈ విధంగా భౌగోళిక ఆటంకాల వల్ల కూడా అవి వాటి సంచారాన్ని అడ్డుకుంటున్నాయి అన్నమాట. ఇటీవలి కాలంలో పరిణామం ఫలితంగా ఉద్భవించిన జాతులకు సంచారం చేసేటంత సమయం లేకపోవుట. అవి కొద్ది కాలం మాత్రమే జీవిస్తున్నాయి, తర్వాత వాటి వాతావరణములో మార్పులు చెందటం వల్ల ఏమవుతున్నాయి అంటే అవి నశిస్తున్నాయి అన్నమాట. ఇంకా ఆ స్పీషీస్ అనేది, ఆ జాతి అనేది లేకుండా అంతరించిపోతుంది. సో వాటికి సంచారం చేసేదంత సమయం కూడా లేకపోవటం, ఈ 3 మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అనుకూలత చూపలేకపోవుట, భౌగోళిక ఆటంకం, సంచారం చేసేదంత సమయం లేకపోవుట. సో ఈ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రముఖమైన స్థానీయ జాతులు, కొన్ని జాతులు చూసుకుంటే మనము మెటాసెకోయియా అనే మొక్క సజీవ వివృత బీజ శిలాజం చైనాలో కనిపిస్తుంది. సెకోయియా అనేది రెడ్వుడ్ ట్రీ, ఇది కాలిఫోర్నియా తీర ప్రాంతాల్లో మాత్రమే కనిపిస్తుంది. గింకో బైలోబా అనేది చైనా మరియు జపాన్లో సజీవ శిలాజంగా మనకు కనిపిస్తుంది. అదే మన భారతదేశానికి వస్తే హిమాలయ పర్వత శ్రేణుల్లో మాత్రమే ఉండేది ప్రిమ్యులా అండ్ పొటెంటిల్లా. సో ఇక్కడ మొక్కలు చూపించాను చూడండి, ఏం చెప్పాం? మెటాసెకోయియా, సెకోయియా, గింకో బైలోబా, ప్రిమ్యులా. ఇది ప్రిమ్యులా హిమాలయ పర్వత శ్రేణుల్లో మాత్రమే కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇది మెటాసెకోయియా, ఇది సెకోయియా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది గింకో బైలోబా. ఇవన్నీ కూడా ప్రముఖ స్థానీయత చెందిన జాతులు. స్థానీయత సిద్ధాంతాలు. నెక్స్ట్ రెండవది వచ్చేసి స్థానీయ సిద్ధాంతాలు. ఈ సిద్ధాంతాలు 2 రకాలు. ఒక సిద్ధాంతం వచ్చేసి రేలిక్స్ ప్రక్రియ అంటాము, రెండవ సిద్ధాంతం వచ్చేసి వయస్సు వైశాల్య పరికల్పన. అనగా ఏమిటో చూద్దాం. మొదటి సిద్ధాంతంలో గత కాలంలో బాగా వర్ధిల్లి ప్రస్తుతం క్షీణిస్తున్న వృక్షజాలానికి చెందిన లేదా మిగిలి ఉన్న జీవులు లేదా మొక్కలను రేలిక్స్ ప్రక్రియ ద్వారా చెప్పారు. అంటే రేలిక్స్ ప్రక్రియ ఏం చెప్తుంది? గత కాలంలో బాగా వర్ధిల్లినాయి కానీ ప్రస్తుతం క్షీణిస్తూ వచ్చినాయి అని చెప్పారు. ఆ క్షీణిస్తూ రాగా మిగిలిన మొక్కలు మాత్రమే ఈ స్థానీయ మొక్కలు అని చెప్పారనమాట. అటువంటి వాటికి ఉదాహరణ సెకోయియా మరియు సెంపర్వెరెన్స్. రెండవ సిద్ధాంతంలో ఏం చెప్పారు? స్థానీయ రకాలు అనేవి క్రమేణా కొనసాగే విలుప్త ప్రక్రియకు సంబంధించిన నేటి కాలపు రకాలు అని. అంటే వాటి వయస్సు వైశాల్య పరికల్పన ద్వారా మనకు రెండవ సిద్ధాంతంలో ఏం చెప్పారంటే స్థానీయ రకాలు అనేవి ఏమిటి అని అంటే అవి క్రమేణా కొనసాగే విలుప్త ప్రక్రియ వల్ల ఏర్పడినవి, సంభవించినవి అని చెప్పారనమాట. సో ఉదాహరణకు ప్రిమ్యులా అండ్ రోడోడెండ్రాన్. సో ప్రిమ్యులా అనేది మనం ఇక్కడ చూసాం, దిస్ ఈజ్ ప్రిమ్యులా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్థానీయత, వాటి వర్గీకరణ. సో ఎలా వర్గీకరించారు? కణాధార వర్గీకరణ శాస్త్ర పరిశీలనల ఆధారంగా స్థానీయతను వర్గీకరించుకున్నారు. షైజో స్థానీయత, అపో స్థానీయత, ప్యాట్రో స్థానీయత. 3 రకాలు: షైజో, అపో అండ్ ప్యాట్రో.
షైజో అంటే ఏంటో చూద్దాం. షైజో స్థానీయత అంటే జాతి ఆవిర్భావ సమయంలో ఏర్పడి స్థానీయ జాతులుగా స్థిరపడే రకాలు. అంటే అవి అక్కడే ఆవిర్భవించినాయి, అక్కడే ఏర్పడి అక్కడే స్థానీయతను కలిగి ఉన్నాయి. అంటే వాటికి టైం లేదనమాట స్ప్రెడ్ అవ్వడానికి, వ్యాప్తి చెందడానికి. అపో ద్వయస్థితిక జాతుల నుండి ఏర్పడు బహుస్థితిక జాతులు. ద్వయస్థితికం అంటే డిప్లాయిడ్, బహుస్థితికం అంటే పాలిప్లాయిడ్. సో ద్వయస్థితిక జాతుల నుండి పాలిప్లాయిడ్ జాతులు ఏర్పడినాయి, అవే అపోస్థానీయత. అంటే ఆ పాలిప్లాయిడ్ జాతులనంతా కూడా అపోస్థానీయత కలిగిన మొక్కలుగా విభజించుకున్నారు. నెక్స్ట్ ప్యాట్రోస్థానీయత అంటే ఏంటి అంటే ఈ బహుస్థితిక జాతులను ఏర్పరచు ద్వయస్థితిక జాతులు. ఇక్కడేమో ఇవి ద్వయస్థితిక జాతుల నుండి ఏర్పడు బహుస్థితిక జాతుల్ని అపో అన్నాము. ప్యాట్రోలో బహుస్థితిక జాతులను ఏర్పరచు ద్వయస్థితిక జాతులు. ఇవి ద్వయస్థితిక జాతులు ఏవవుతాయి అప్పుడు ప్యాట్రో అవుతాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అపో ఏమవుతాయి, బహుస్థితిక జాతులు అవుతాయి. సో షైజో స్థానీయత, అపో స్థానీయత అండ్ ప్యాట్రో స్థానీయత. ఈ మూడు వర్గీకరించినారు అని అంటే దేని విధంగా వర్గీకరించినారు? కణాధార వర్గీకరణ శాస్త్రం, సైటోటాక్సానమీ. సో బేస్డ్ ఆన్ సైటోటాక్సానమికల్ ఎవిడెన్సెస్ we have classified the endemism into schizoendemism, apoendemism and patroendemism. నెక్స్ట్ స్థానీయ రకాలు, వాటి స్థాయి. సో ఇక్కడ మనకు 4 రకాలుగా చెప్పారు. బేస్డ్ ఆన్ స్టాటస్ లేదా స్థాయిని ఆధారం చేసుకొని స్థానీయ రకాలు 4 రకాలు. ఏవి? ఒకటి వచ్చేసి ఎండమిక్ ఫ్లాగ్షిప్ స్పీషీస్ అంటే స్థానీయ ఆకర్షణీయ పతాక స్థాయి జాతులు. ఎండమిక్ కీస్టోన్ స్పీషీస్ స్థానీయ కీస్టోన్ జాతులు. ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్ ప్రాణాపాయ జాతులు. క్రిటికల్ ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్ సందిగ్ధ ప్రాణాపాయ జాతులు. సో ఇవి అంటే ఏమిటో ఒక్కసారి తెలుసుకుందాం. ఆకర్షణీయ పతాక స్థాయి జాతులు ఏమిటి? ప్రబల జాతులుగా ఉండి అంటే అవి ఆల్రెడీ ప్రబలించి ఉన్నాయి, సమాజాలను గుర్తించే సూచికలుగా పనిచేస్తాయి. అంటే ఇంకా ఆ ప్లాంట్ అక్కడ ఉంది అంటే ఆ ఏరియా అది అని చెప్పగలిగేలాగా ఉంటాయన్నమాట. వాటినే పతాక స్థాయి జాతులు అని అంటారు. అంటే అవి ఏం చేస్తాయి? మొక్క సమాజం యొక్క గుర్తింపుకు సూచికలుగా పనిచేస్తాయి. నెక్స్ట్ స్థానీయ కీస్టోన్ జాతులు అంటే ఏంటి అంటే నివసించే స్థావరంలో అల్ప ఆధిక్యత స్థాయిలో ఉండి ఈ జాతులు అదృశ్యం చెందితే తొలగిపోతే వాటిపై ఆధారపడే మొక్కలు జంతువులు కూడా అదృశ్యమవుతాయి. అంటే అవి లేకుంటే దాని మీద ఆధారపడే జంతువులు ఇతర మొక్కలు కూడా అదృశ్యమైపోతాయి. అటువంటి జాతులను కీస్టోన్ జాతులు అని అంటారు. ఆ స్థానంలో అవి అల్ప ఆధిక్యతలో ఉన్నా కూడా అవి లేకపోతే మాత్రము ఇతర జీవులు, వాటిపైన ఆధారపడే జీవులు అవి కూడా అదృశ్యమైపోతాయి. అటువంటి జాతులను కీస్టోన్ జాతులు అని అంటారు. ప్రాణాపాయ జాతులు ఇంకా ఇవి విలుప్తం చెందుతున్నాయి, ప్రమాదం కలిగిన స్థానీయ జాతులు. అంటే ఇంకా అవి అంతరించిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్న జాతులు. ప్రాణ అపాయం ఉంది, ప్రాణం పోలేదు ఇంకా, అంటే అది విలుప్తం చెందే దశలో ఉంది. ఇంకా అది మనం పట్టించుకోకపోతే, వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేయకపోతే అది ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోతుంది. ఎండేంజర్డ్, ఎక్స్టింక్ట్ కాకుండా ఉండేది ప్రాణాపాయ జాతి, అదే ఎండేంజర్డ్ అంటాము. సందిగ్ధ ప్రాణాపాయ జాతులు విలుప్తం చెందే ప్రమాద స్థాయి హెచ్చుగా ఉండి తద్వారా ఏమవుతుంది? దాని ఫలితంగా స్థానీయ జాతుల సంఖ్య తగ్గిపోతుంది. ఇంకా విలుప్తం చెందే దశనే మనం ప్రాణాపాయ జాతి అన్నాం. సందిగ్ధంలో ఉంది అని అంటే ఇంకా అది ఇట్ ఈస్ రెడీ టు గెట్ ఎక్స్టింక్ట్. సో రకాలు చూసుకుంటే ఫావ్గర్ అండ్ కాంటాండ్రియోపోలిస్ అనే శాస్త్రవేత్తలు స్థానీయతను 4 రకాలుగా చెప్పారు. ఒకటి వచ్చేసి నవ్య స్థానీయత, నియో ఎండమిజం, పేలియో స్థానీయత, పేలియో ఎండమిజం, హోలో స్థానీయత, హోలో ఎండమిజం అండ్ సూడో స్థానీయత, ఫాల్స్ లేదా సూడో ఎండమిజం. సో స్థానీయ రకాల యొక్క లక్షణాల గురించి ఇప్పుడు అధ్యయనం చేద్దాం. ఆవరణ రీత్యా విస్తృతి సామర్థ్యం తక్కువగా ఉంటుంది. ఆవరణ రీత్యా విస్తృతి సామర్థ్యం తక్కువ ఉంటేనే దాన్ని స్థానీయత అంటాము. కేంద్రీకృతమైన విస్తరణను కలిగి ఉంటుంది, అంటే ఒకే ప్రదేశానికి కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది వాటి విస్తరణ. జీనోమ్లు సంతృప్తి స్థాయికి చేరటం వల్ల వలస చెందే సామర్థ్యం తక్కువగా ఉంటుంది.
నిజమైన స్థానియ రకాలు వలస చెందవు. స్థానియ రకాలు ఎప్పుడు వలస ఉంటే వాటిని విస్తరణ అనేది జరుగుతుంది, స్థానియ మనం వాటిని. సో నిజమైన స్థానియ రకాలు వలస చెందవు. అయితే నవ్య స్థానియ రకాలు, న్యూ స్పీషీస్ ఎలా తెలుస్తున్నాయి మనకు? వలస చెందే శక్తిని కలిగి ఉంటాయి. అవి కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి కొత్త ప్లాంట్ నియో ఎండమిజం అని అంటాము. ఇవి చూడండి, నవ్య స్థానీయత యొక్క లక్షణాలను చూస్తే విశాలమైన ప్రదేశంలో విస్తరణ చెంది ఉంటుంది, వాటి సూచన నూతనంగా ఆవిర్భవించి ఉంటాయి. వీటికి కారణం ఏంటి? నవ్య స్థానీయతకు లేదా నియో ఎండమిజంకు అంటే ఉత్పరివర్తనాలు, మ్యుటేషన్స్, క్రోమోజోముల్లో మార్పులు, బహుస్థితికత, ఈ మూడు వీటికి నవ్యస్థానీయతకు కారణాలు. అంటే నవ్యజాతి మొక్కలు, నవ్యస్థానీయ మొక్కలు ఏర్పడడానికి కారణాలు అన్నమాట. మరి నవ్యస్థానీయత అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఒక ప్రదేశంలో జీవిస్తున్న జాతులలో దగ్గరి సంబంధం కల జాతులు దూర ప్రదేశాలలో కూడా ఉండేదానిని నవ్యస్థానీయత అంటారు. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఇక్కడ హిమాలయాల్లో, మన ఇండియాలో హిమాలయాల్లో దొరికే వాటి జాతులు కొన్ని మనకి ఎక్కడ కనిపించినాయి? మరి నార్త్ అమెరికాలో కనిపించినాయి అన్నమాట. సో ఈ విధంగా ఒక ప్రదేశంలో జీవిస్తున్న జాతుల దగ్గర సంబంధం గల జాతులు దూర ప్రదేశాల్లో కనిపిస్తున్నాయి. అంటే అక్కడ ఒక స్థానీయత, అక్కడ కూడా అవి స్థానం ఏర్పరచుకున్నాయి. అంటే ఆ క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ మేబీ ఒకటే ఉండొచ్చు, లేదా దానికి టాలరేటింగ్ కెపాసిటీ అనేది ఉండొచ్చు. సో అటువంటి దాన్ని నవ్యస్థానీయత అని అంటాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి పేలియో స్థానీయత. బహుస్థితిగా ఉంటాయి, అల్ప స్థాయిలో ఉంటుంది. అంటే ఇవి ద్వయస్థితికంగా ఉంటాయి. బహుస్థితిగత అంటే పాలిప్లాయిడ్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. ఈ పేలియో అంటేనే మనకు పేలియో బాటనీ అంటే ఏంటి? స్టడీ ఆఫ్ ఫాజిల్స్ కదా, ప్లాంట్ ఫాజిల్స్, శిలాజాల గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని పేలియంటాలజీ అంటాం. పేలియో బాటనీ అని అంటే వృక్ష శిలాజాలు, మొక్క శిలాజాల గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని. సో ఈ పేలియో స్థానీయతలో నిదర్శనాలు ఏవి? శిలాజ నిదర్శనాలు ఆధారంగానే మనము వీటిని చెప్పినాము. వర్గీకరణ పరంగా విడిగా ఉంటాయి, వీటికి ప్రూఫ్స్ అనేవి ఉండవు. ఎందుకు? శిలాజం అది. శిలాజాల ఆధారంగా వాటి రెమ్నాంట్స్ ఆధారంగా మనము వర్గీకరించుకున్నాము లేదా కనిపెట్టినాము. భిన్న ప్రాంతాలలో ఉన్నప్పటికీ ఒకే రకమైన జీవరూపాలు ఉంటాయి. సో ఎక్కడ వేరే ప్రాంతాల్లో ఉన్నా కూడా అవి ఒకే రకమైన జీవరూపం కలిగి ఉంటాయి. అప్పుడే మనం ఇది స్థానీయత చెందింది, ఒకప్పుడు ఇక్కడ ఈ ప్రదేశంలో అవి జీవించి ఉన్నాయి అని చెప్పగలుగుతాం. ఉదాహరణకు క్లోరోక్సైలాన్ స్వీటినియా. సో ఈ మొక్క అనేది పేలియో స్థానీయతకు ఉదాహరణ. హోలో స్థానీయత. హోలో అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము? కంప్లీట్, పూర్తి అని చెప్పుకున్నాం. ఇవి ఏమిటి అని అంటే నవ్య మరియు పేలియో స్థానీయ రకాల మధ్యస్థ దశ రకాలు. ఇవి వలస ప్రక్రియ ద్వారా వ్యాపనం చెంది విశాల ప్రదేశాలను ఆక్రమించలేవు. కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితులలో ఇవి నవ్య స్థానీయ రకాలుగా కూడా ప్రవర్తిస్తాయి. సో ఇవి మధ్యస్థ దశగా ఉండి ఏం చేస్తాయి? నవ్య అంటే కొత్త నియో ఎండమిక్ ప్లాంట్స్గా కూడా అవి వ్యవహరిస్తాయి అన్నమాట, బేస్డ్ ఆన్ ది క్లైమాటిక్ కండిషన్స్. సూడో లేదా అనృత స్థానీయత. వాటి లక్షణాలు: ఒక ప్రదేశంలో ఉన్న మొక్కలలో ఉత్పరివర్తనాల వల్ల ఏర్పడే స్థానీయ రకాలు. సో ఆల్వేస్ మ్యూటేషన్స్ లీడ్ టు పాలిప్లాయిడ్ నేచర్. సో బహుస్థితికాలు అనేవి ఇక్కడ సాధారణంగా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఎందుకు? ఒక ప్రదేశంలో ఉన్న మొక్కలలో, ఆ స్థానీయ మొక్కలలో ఉత్పరివర్తనాలు చెంది ఆ మొక్కలు, కొత్త మొక్కలు ఏర్పడతాయి అన్నమాట. అటువంటి రకాలు అంటే అవి ఆల్రెడీ దే ఆర్ నాట్ ట్రూలీ ఎండమిక్, ఫాల్స్ ఎండమిక్, బట్ దే ఆర్ బిహేవింగ్ యాజ్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఎండమిక్ ప్లాంట్స్ డ్యూ టు సమ్ మ్యూటేషన్స్ జరగడం వల్ల కొత్త మొక్కలు, కొత్త రకాలుగా మనము అనుకుంటున్నాము. ఒక ప్రాంతంలో ఉన్న కొన్ని జాతులను పొరపాటున స్థానీయ రకాలుగా నిర్ధారణ చేసిన రకాలను అనృత లేదా ఫాల్స్ లేదా సూడో స్థానీయ జాతులు అంటారు. సో ఒక ప్రాంతంలో